네, 환영합니다. 저희 시간 자리에서 우리 일어나서 하나님을 전심으로 찬양하며 나아가도록 하겠습니다. 주를 위해 노래하리. 모든 상황 속에도 주 이름 송축하리. 어떤 어려움들도 나를 막을 수 없네. 내 평생의 소원 주 위에 사는 것. 주를 위해 노래하리. 모든 상황 속에도 주 이름 송축하리. 어떤 어려움들도 나를 막을 수 없네. 내 평생의 소원 주 위에 사는 것. 내 삶의 노래 대신에 나는 주 위에 살리. 주를 위해 주만 위해 찬양해. 내 평생의 소원 주 위에 사는 것. 내 평생의 소원 주 위에 사는 것. 위대하신 왕 찬양의 이유 되시네. 주의 이름 높이리. 주를 위해
You go before I know that you've even gone to win my war. You come back with the head of my enemy. You come back and you call it my victory. Oh, you go before I know that you've even gone to win my war. Your love becomes my greatest defense. It leads me from the dry wilderness, and all I did was praise. God, all I did was worship. All I did was bow down. All I did was stay still. Oh, and hallelujah, you have saved me. So much better your way. Oh, and hallelujah, great defender. So much better your way. You know before I do where my heart can see to find your truth. Your mercy is the shade I'm living in. You restore my faith and hope again. And all I did was praise. All I did was worship. And all I did was bow down. All I did was stay still. Oh, hallelujah, you have saved me. So much better your way. Oh, and hallelujah, great defender. So much better this. Sing it again, hallelujah. Oh, and hallelujah, you have saved me. So much better this way. Oh, and hallelujah, great defender. So much better this way. And when I thought I lost me, you knew where I left me. You reintroduced me to your love. You picked up all my pieces, you put me back together. You are the defender of my heart. God, when I thought I lost me, you knew where I left me. You reintroduced me to your love. You picked up all my pieces, you put me back together. You are the defender of my. Sing it again. When I thought I lost me, you knew where I left me.
find you, He'll introduce you to His over and over. Become my pieces, put you back together. He is your defender of your. Let's sing it again. And when you think He's lost you, He knows where to find you. He'll introduce you to His love. He'll pick up all your pieces, He'll put you back together. He's not gonna let you go today. He knows how messy you are today. Sing it again. When you think He's lost you, He knows where, He knows who you are today. He'll introduce you over and over again. He'll pick up all your pieces, He'll put you back together. He is the defender of your heart. 사랑하는 이 예수, 날 바라보는 이 예수, 날 지켜주는 이 예수, 날 용서하는 이 예수. 사랑하는 이 예수, 날 바라보는 이 예수, 날 지켜주는 이 예수, 날 용서하는 이 예수. 죽으신 그 사랑 놀라워, 영원할 수 없는 그 사랑, 날 위해 죽으신 그 사랑 놀라워, 날 사랑하는 이 예수. 다시 한번 주님 바라보면서 고백하겠습니다. 날 사랑하는 이, 날 사랑하는 이 예수, 지금도 날 바라보시는, 날 바라보는 이 예수, 그분은 우리를 정죄하지 않으십니다. 예수, 날 용서해, 날 용서하는 이. 다시 한번 눈 감고 손을 들고 찬양합니다. 날 사랑하는 이 예수, 날 바라보는 이, 날 바라보는 이 우리의 마음을 주님께 드립니다. 날 지켜주는 이 예수, 날 용서하는 이, 날 용서하. 우리 주님께 조금 더 집중하며 다시 찬양합니다. 날 사랑하는 이, 손 들고 찬양합니다. 날 사랑하는 이 예수, 날 바라보는, 날 바라보는 이 예수, 날
그 사랑 놀라워 날 사랑하는 이 예수 이 시간에 하나님 앞에 하나님 이 세상에는 나에게 만족을 줄 것이 아무것도 없음을 고백합니다. 하나님 주님만이 우리의 만족이 되시며 하나님 주님만이 우리의 길을 알고 계시며 하나님 내가 주님을 따를 때 하나님 세상이 줄 수 없는 평안을 갖고 주님만 바라볼 수 있음을 우리 시간에 하나님 감사하며 주님 앞에 기도하며 나아갑니다. 주님 우리의 마음을 주님 앞에 드립니다. 아버지 날 사랑하는 이 예수 날 바라보는 이 예수 날 지켜주는 이 예수 날 용서하는 이 여러분 목소리로만 고백합니다. 날 사랑하는 이 날 사랑하는 이 예수 날 바라보는 이 예수 날 용서하는 이 예수 주 여호와는 광대하시도다. 그 거룩한 하나님 성에서 찬양할지어다. 주 승리 우리에게 주셨도다. 모든 원수 물리치셨네. 아멘. 엎드려 절하세. 다 주의 크신 이름 높이며 우리에게 행하신 위대한 일 감사하세. 오 주의 신실하신 그 사랑 온 땅과 하늘 위에 계셔 홀로 영원하신 이름. 주 여호와는 광대하시도다. 그
주의 크신 이름 높이며 우리에게 행하신 위대한 일 감사하세. 오 주의 신실하신 그 사랑 온 땅과 하늘 위에 계셔 홀로 영원하신 이름. 오 주의 다 주의 크신 이름 높이며 우리에게 행하신 위대한 일 감사하세. 오 주의 신실하신 그 사랑 온 땅과 하늘 위에 계셔 홀로 영원하신 이름. 할렐루야. 오 주 찬양. 하나님 변함이 없고 신실하신 주님을 이 시간 전심으로 높이길 원합니다. 자 우리 다 함께 이 시간 두 손을 높이 들고 변함없으신 주님의 사랑을 찬양하며 나아가도록 하겠습니다. 다 주신 이름 높이며 우리에게 행하신 위대한 일 감사하세. 오 주의 크실하신 그 사랑 아멘. 온 땅과 하늘 위에 계셔 홀로 영원 모든 영광과 모든 존귀는 다 주의 크신 이름 높이며 하나님께 모든 영광을 올려드립니다. 모든 경배를 하나님께 올려드립니다. 신하신 그 사랑 할렐루야. 온 땅과 하늘 위에 계셔 홀로 영원하신 이름. 자 우리 한번 더 목소리 높여서 다 주의 크신 이름 높이며 위대한 일 감사하세. 오 주의 신실하신 그 사랑 온 땅과 하늘 위에 계셔 홀로 영원하신 이름. 시간 우리 함께 기도할 때에 주님 우리 삶 가운데 이 위대하신 하나님의 영광이 회복되게 해달라고 함께 기도하겠습니다. 내 삶의 현장 곳곳 속에서 하나님 없이 힘겨워했던 모든 삶들을 주님 앞에 다시금 돌아오게 하여 주시고 능력의 주님의 손에 붙달린 거룩한 백성으로 서게 하여 주옵소서. 우리 함께 주여 한번 외치며 통성으로 기도하며 주님께 나아갑니다. 주여 사랑하리가 풍성하신 아버지 하나님, 오늘 예배 속에서 주의 영광과 능력을 찬양합니다. 주님 오셔서 우리의 삶을 다스려 주시사 현재의 모든 삶의 현장과 시간들 속에 주님 없이 쓰러지고 넘어졌던 모든 주의 크신 이름 높이며 성령님 오셔서 우리를 불쌍히 여기시며 우리에게 행하신 위대한 일 감사하세. 주님 오시옵소서. 오 주님 오시옵소서. 그 영원하신
우리에게 행하신 위대한 일 감사하세. 오 주의 신실하신 그 사랑 온 땅과 하늘 위에 계셔 홀로 영원하신 주님, 저희 예배 속에서 홀로 영광받아 주시옵소서. 삶의 현장 속에서 흔들리던 우리의 모든 믿음과 신앙이 오늘 주 예수 그리스도의 영광 앞에 온전히 주님을 향해 회복되게 하여 주시고, 오늘 우리의 예배를 통해 하나님 기뻐 영광 받으시며, 또한 그 속에 주시는 풍성한 은혜로 다시금 새 힘과 용기로 새롭게 일어나는 거룩한 주님과의 만남의 시간 되게 하여 주옵소서. 함께 하실 주님 찬양하며 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 할렐루야. 하나님께 감사와 영광의 박수 한번 드리겠습니다. 저기 계신 분들과 한번 이렇게 인사하겠습니다. 주님이 우리와 함께 하십니다. 인사할까요? 주님 우리와 함께 하십니다. 네. 예배 오신 모든 한 분 한 분 진심으로 환영합니다. 오늘 저희 예배에 처음 오신 지체들이 있는데요. 우리 박민우 자매님과 박종환 형제님 저희 예배에 처음 오셨습니다. 우리 손 한번 들어주시면 우리가 축복의 박수로 함께 축복하기 원합니다. 우리 두 분 우리 환영의 박수를 함께 드리겠습니다. 두 분을 향해 그리고 저기 계신 분들을 향해 함께 축복하겠습니다. 은혜의 주님이 당신을 축복하고 은혜의 주님이 당신을 축복하고 사랑의 주님이 함께 하시네. 은혜의 주님이 당신을 축복하고 사랑의 주님이 함께 하시네. 한 번 더 축복할 때 은혜의 주님이 내 삶을 은혜의 주님이 내 삶을 축복하고 사랑의 주님이 함께 하시네. 은혜의 주님이 내 삶을 축복하고 사랑의 주님이 함께 하시네. 사랑의 박수를 함께 나누시겠습니다. 오늘 새 가족들을 위한 우리 만남과 또 교회를 소개하는 시간이 예배 후에 로비에 있는 카페에서 있습니다. 꼭 함께 오셔서 오늘의 더 따스한 한 가족 되셨으면 좋겠습니다. 이제 또 한 달이 가고 9월 첫째 주 금요일 저희 공동체에서 매일 함께하고 있는 철야 예배가 있습니다. 이번 주 금요일 10시 30분 동일한 시간에 철야 예배 드려집니다. 우리 첫 주에는 리더십 모임 LTC는 9시에 진행됩니다. 어제 다르게 공지됐었는데 최종적인 시간으로 이번 주 금요일 9시에 LTC 그리고 10시 30분에 철야 예배 예전처럼 진행됩니다. 함께 오셔서 또 모처럼 목 놓아 기도하고 찬양하며 하나님의 은혜를 사모하는 이 귀한 축제에 많은 분들 함께 하셨으면 좋겠습니다. 그리고 지난주에 이어서 드리는 광고 가운데 하나는 신학기를 맞아서 저희 캠퍼스 전도와 또 새로운 교회를 찾고 있는 귀한 지체들에게 저희 교회 소개할 수 있는 시간을 갖고자 합니다. 먼저는 IBC와 OCC 그리고 또 UCI 또 주변의 다양한 대학들 함께 섬길 예정인데요. 이 가즈아 캠퍼스 사역에 함께 하실 분들은 나가실 때 사인업 해주시면 또 함께 귀한 사역에 동참할 수 있습니다. 그리고 지난주, 지지난주 설교를 통해 또 제가 짧게 이야기했었는데요. 저희가 작년에 하고 또 그동안 또 쉬고 있었던 산타하나 미션홈 사역을 다시 시작하고자 합니다. 하나님께서 마음 주신 지체들 굉장히 많은데요. 나가실 때 역시나 산타하나 미션홈 사역에 사인업 해주시면 저희가 함께 기도하면서 가을 이 귀한 사역 작년에 이어서 올해도 계속해서 이어나가셨으면 좋겠습니다. 산타하나에 있는 홈리스들의 자녀들을 위해서 특별히 저희가 BBS 사역을 2번에 걸쳐서 섬겼었고요. 올해 3번째 섬기게 됩니다.
희망하시는 분들 사인해 주시고 자세한 안내는 카톡을 통해서 계속 공지될 예정입니다. 오늘 저희들 가운데 주시는 하나님의 말씀 함께 보고자 합니다. 누가복음 18장 35절에서 43절까지의 말씀입니다. 누가복음 18장 35절에서 43절까지의 말씀, 제가 한 절, 여러분들이 한 절 교독하며 읽겠습니다. 예수께서 여리고에 가까이 이르셨을 때 길거리에 보지 못하는 한 사람이 앉아 구걸하고 있었습니다. 그는 많은 사람들이 지나가는 소리를 듣고 무슨 일인지 물었습니다. 사람들이 나사렛 예수가 지나가신다 하고 말해 주었습니다. 그러자 그가 크게 외쳤습니다. 다윗의 자손 예수여, 저를 불쌍히 여겨 주십시오. 앞서가던 사람들이 그를 꾸짖으며 조용히 하라고 했습니다. 그러자 그는 더욱더 큰 소리로 다윗의 자손이여, 저를 불쌍히 여겨 주십시오라고 외쳤습니다. 예수께서 가던 길을 멈추고 그 사람을 데려오라 하고 명령하셨습니다. 그가 가까이 다가오자 예수께서 물으셨습니다. 내가 내게 무엇을 해주기를 원하느냐? 그가 대답했습니다. 주여, 다시 보고 싶습니다. 예수께서 그에게 말씀하셨습니다. 눈을 떠라, 내 믿음이 너를 구원했다. 43절 함께 읽습니다. 그러자 그는 곧 보게 됐고 하나님께 영광을 돌리며 예수를 따라갔습니다. 이 광경을 본 사람들도 모두 하나님을 찬양했습니다. 아멘. 오늘은 제가 말씀을 전하는 게 아니라 좀 좋아하시는 것 같아요. 오늘 특별히 한국에서 허브처치 담임하고 계신 우리 귀한 목사님 모시게 되었습니다. 오늘의 교회에서 오랫동안 하용주 목사님 가장 가까운 곳에서 사역하셨고, 또 해플 트리니티 신학교에서 또 신학생들 가르치는 교수님으로 사역하시다가 또 하나님께서 몇 해 전 허브처치 개척하게 하셨고, 한국 교회에 정말 놀랄만한 또 성장과 부흥과 의미 있는 새로운 교회의 역사를 써내려가고 계십니다. 제가 목사님 오래전부터 뵈왔지만 이렇게 하나님 이렇게 불공평하시다 이런 생각 제가 가끔 하게 돼요. 영성과 지성과 모든 것이 출중한데 인물까지 좋으세요. 특별히 또 저희 권혁빈 담당 목사님의 오래된 친구이시고 또 귀하게 저희 미주 방문해 주셨는데, 오늘 김주환 목사님 나오셔서 오늘 저희들 가운데 무엇을 원하느냐라는 제목으로 말씀 전해 주실 때 큰 박수와 또 환호성으로 여러분 축복하도록 하겠습니다. 할렐루야. 여러분 만나게 되어서 너무나 기쁩니다. 무엇보다도 이 자리에서 서서 여러분에게 말씀을 전할 수 있게 해주신 하나님께 감사드리고, 또 저를 초대해 주신 온누리교회 감사드립니다. 얼마 전에 8월 초에 권혁빈 목사님이 저희 교회에서 말씀을 전했습니다. 네, 저희 교회 성도님한테 저를 소개하는 거예요. 잘 나가다가 이 마지막에 가서 김주환 목사님은 신학교 시절 개구쟁이였습니다. 장난이 많았습니다. 뭐 이렇게 아주 잘못 나갔습니다. 끝에 가서. 그래서 제가 이렇게 오늘을 벼르고 기다렸습니다. 어떻게 소개하면 좋을까? 그래서 하나님이 주신 마음이 선으로 이겨야 된다. 선으로 이겨라. 그래서 저는 이렇게 소개하고 싶습니다. 권혁빈 목사님은 제가 아는 목회자들 가운데 가장 순수한 목회자입니다. 정말 순수해요. 근데 제가 제 목회 인생 가운데 잘한 것이 많지는 않지만 그 가운데 하나가 우리 권혁빈 목사님을 온누리교회로 이렇게 인도한 것입니다. 그래서 우리 권 목사님이 시카고에서 이제 박사 논문을 마무리하고 있었을 때에 하 목사님께서 오시게 되어서 제가 정말로 좋은 사람 하나 있는데 소개하고 싶다고 그랬어요. 그래서 그 자리에서 하 목사님을 만났습니다. 네, 목사님께서 우리 권 목사님을 보자마자 굉장히 마음에 들어 하셨던 것 같아요. 그래서 그 자리에서 공부 끝날 때까지 다 도와줄 테니까 공부 빨리 끝내고 온누리교회에서 함께 사역하자 그러셨습니다. 그래서 저는 권 목사님한테 돌려보내고 좀 당황했어요. 목사님 어떻게 이렇게
빨리 다 결정하시나요? 그랬더니 목사님이 저를 보시면서 네 친구잖아. 저 그런 사람이에요. 근데 박신웅 목사님을 보면 볼 때마다 느끼는 건데 권혁빈 목사님 동생 같아요. 너무 닮았어요. 안 닮았나요? 업그레이드 버전. 할렐루야. 아멘. 저 잘생겼다고 소개해 주셔서 저도 이렇게 같이 이렇게 한 겁니다. 네, 오늘 말씀 듣기 전에 우리 잠깐 기도하고 말씀을 듣겠습니다. 사랑하는 주님, 오늘 주님의 음성을 들을 수 있는 영적 귀를 주셔서 주의 말씀이 우리의 마음판에 깊이 새겨지게 하시고 우리 안에 깊이 뿌리 내리게 해주셔서 하나님 오늘 들은 대로 행하게 하시고 행한 만큼 변하는 주의 놀라운 은혜가 있게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 오늘 성경은 여리고와 예루살렘 사이에 있는 길목에서 일어난 사건을 소개하고 있습니다. 6월절이 되면은 각 지방에 흩어져 살던 유대인들이 다 예루살렘으로 모이게 되죠. 어린 양을 이렇게 끌고 와서 하나님 앞에 제사를 드리는 출애굽을 기념하는 날입니다. 그런데 이 여리고가 예루살렘에서 가장 가까운 곳이었고 또 예루살렘으로 가기 위해서는 여리고를 통과해야 했습니다. 그렇기 때문에 6월절 전이 되면 이 여리고에 인파가 가장 많이 몰리게 됩니다. 무슨 얘기냐면 거지들이 그때 길목에 나와서 하나님께 제사를 드리러 가는 사람들에게 구걸을 했습니다. 그때만큼은 사람들이 하나님을 예배하러 가면서 어떻게 해서든지 말씀을 지키려고 하거든요. 구약에 보면 가난한 자들과 고아와 과부를 도우라 돼 있지 않습니까? 그래서 사람들이 그때만큼은 이렇게 인심도 쓰고 많이 이렇게 줬습니다. 그러니까는 이제 그 길목에 많은 거지들이 모여 있었습니다. 그 많은 거지들 가운데 한 사람이 바로 오늘 성경에 등장하는 바디메오라고 하는 사람입니다. 이 바디메오는 그냥 거지가 아니에요. 그는 심지어 앞을 보지 못하는 거지였습니다. 거지라는 것도 힘들지만 그러나 육신의 장애를 가지고 있었죠. 그가 왜 맹인이 되었는가? 물론 당사자의 죄 때문에 그렇게 된 것은 아닙니다. 이미 누가복음 앞부분을 보면은 제자들이 한 소경을 보고 이 사람이 소경이 된 것은 부모의 죄 때문이니까 본인의 죄 때문이니까 라고 했을 때 예수님은 둘 다 아니라고 말씀하셨죠. 그러나 분명한 것은 에덴 동산에서 하나님께서 주신 모든 것에 만족하지 않고 하나님이 금하신 그 한 가지를 어긴 결과로 이 세상에 죄가 들어왔고 이 세상에 만연한 죄악 때문에 모든 사람이 고통을 당하게 됐습니다. 정도의 차이는 있지만 특별히 이 소경 거지는 그 누구보다도 비참한 삶의 환경에 처해 있었습니다. 그는 그 당시에 소경이었기 때문에 사회에서 격리의 대상이 됐습니다. 유대인들은 분명히 그 자신이 아니면은 부모가 죄를 지었기 때문에 저 사람이 저렇게 됐다라고 생각했죠. 그런데 이 사람은 단지 거지이고 또 앞을 보지 못할 뿐만 아니라 당시의 모든 장애를 가진 자가 그랬듯이 배울 기회가 없었기 때문에 완전히 무식한 사람이었습니다. 철저하게 무능한 인생을 보여주고 있습니다. 그래도 부모가 그를 버리지 않으면 이 사람에겐 소망이 있지만 부모조차 가족에게조차 버림당한 인생이었어요. 어떻게 할 수 있죠? 길거리에 앉아 살면서 구걸하는 삶이었기 때문에 그렇습니다. 여러분, 이 사람은요, 그래도 아무리 지금 힘들고 지금 절망적이어도
그래도 내일은 나아질 거야, 내가 노력하면 내 미래는 밝아질 거야 라는 소망이 조금이라도 있으면 사람은 포기하지 않을 수 있습니다. 그런데 이 사람은 보다 나은 내일을 꿈꿀 수가 없습니다. 내가 열심히 살면은, 내가 열심히 공부하면은 언젠가 좋은 대학에 들어갈 수 있겠지. 내가 정말 열심히 실력을 갈고 닦으면 언젠가 좋은 직장에 취직할 수 있겠지. 내가 정말 내 자신을 잘 가꾸고 잘 준비하면 좋은 배우자를 만나서 결혼도 하고 아이도 낳고 가정을 가질 수 있겠지. 이 사람은 그런 꿈을 꿀 수조차 없는 처절한 인생을 살고 있었습니다. 성경은 왜 이 사람의 이야기를 우리에게 소개하고 있을까요? 이 바디메오의 이야기가 얼마나 중요하냐면 마태도 그에 대해서 말하고 마가도 그에 대해서 말하고 누가도 그에 대해서 자세하게 기록하고 있습니다. 실제로 예수님께서 이 땅에서 많은 기적들을 행하셨는데 예수님께서 가장 많이 행하신 기적이 눈먼 자들의 눈을 뜨게 하는 거예요. 영적인 의미가 있었기 때문입니다. 구약을 보면 하나님이 보내신 선지자들마다 백성이 거부하고 거역하고 하나님을 버릴 때 하나님은 눈이 있어도 보지 못하고 귀가 있어도 듣지 못하고 마음으로 깨닫지 못한다고 한탄하셨습니다. 얼마나 많은 사람들이 비록 두 눈은 갖고 있지만 그러나 자신이 볼 수 있다고 생각하지만 실제로는 영적인 맹인인지 모릅니다. 성경의 모든 이야기, 모든 인물은 그냥 우리가 읽고 즐기라고 기록된 것이 아니라 그 안에서 내가 주인공이 되라고 기록된 것이에요. 성경의 모든 사건과 모든 교훈은 바로 우리를 향한 하나님의 메시지라는 거예요. 이 바디메오가 중요한 이유는 바로 바디메오를 통해서 우리 자신의 영적 소경됨을 하나님이 깨우쳐 주기를 원하시기 때문입니다. 바디메오는 적어도 자기가 앞을 보지 못한 사실을 잘 인식하고 있었습니다. 그는 자기가 아무것도 가진 것이 없는 거지란 것도 너무 잘 알고 있었습니다. 그런데 오늘날 얼마나 많은 사람들이 이 영적인 눈을 상실해서, 여러분 바디메오는요 눈이 고장났지만 그러나 영적인 소경들은 영혼이 고장난 사람들이에요. 바디메오는 신체 장애를 가지고 사는 사람이고 이 땅에서는 가난했지만 영적인 소경은 영이 병들고 마음이 병들고 하나님 나라, 즉 영혼의 관점에서 거지입니다. 그래서 하나님은 바로 이 바디메오의 회복되는 사건을 통해서 우리를 이 영적 눈먼에서 다시 보게 함을 허락하시기를 원하신 줄 믿습니다. 이 바디메오는 여느 때처럼 오늘도 구걸하기 위해 나섰습니다. 그런데 참 중요한 때잖아요. 왜요? 지금 많이 챙겨야지 평소에 비즈니스가 안 좋을 때도 먹고 살 방법이 있는 거예요. 이때 많이 받아야 되는 거예요. 어떻게 해서든지 죽는 소리 쳐야 되고 큰 소리로 외쳐야 되는 상황입니다. 그런데 그 길목이 워낙 길기 때문에 수백 아니 수천 명의 거지들이 다 나와 있는 것입니다. 그냥 그 가운데 하나예요. 그런데 그가 앞을 보지 못하지만은 이 듣는 것은 잘 발달이 됐는데 이번에는 예년에 비해서 뭔가 다르다는 거예요. 사람들이 훨씬 더 들떠 있는 거예요. 시끌벅적합니다. 굉장히 흥분된 어조로 사람들이 말하는 거예요. 그래서 이 바디메오는 지나간 사람에게 묻습니다. 지금 무슨 일입니까? 왜 그렇습니까? 대답하기를 나사렛 예수가 지나가신다. 이 바디메오는 이스라엘의 모든 백성들과 똑같이 이미 예수님에 대한 소문을 많이 들었습니다. 이미 예수님 사역 초기 때 몇 가지 기적을 행하자마자 예수에 대한 소문이 갈릴리 지역과 유다 지역에 다 퍼졌다라고 성경은 우리에게 강조하고 있어요. 즉 어떤 병을 가지고 있든 예수님을 만나면 그 병에서 고침을 받고 귀신이 떠나가고 앉은 뱅이가 일어나고 심지어 죽은 자가 살아나고
자연까지도 다스리시는 예수님의 권능에 대해서 이 바디메오는 수없이 들었습니다. 그런데 지금 그 예수님이 지나가시는 거예요. 무엇보다도 이 바디메오에게 가장 꽂혔던 말씀은 뭐냐? 눈먼 자가 눈을 뜨게 된다. 그런데 문제가 하나 있었어요. 바디메오는 예수님을 만나고 싶어도 만날 수가 없었습니다. 앞을 보지 못했기 때문에. 누군가가 그를 도와줘야 되는데, 그런데 지금 다 거지들 뿐이에요. 그 당시 얼마나 소경이 많았냐면은 기록에 의하면 5,000명이 사는 마을에 500명이 소경이 있었다 이거예요. 그 정도로 신체 장애를 가지고 사는 사람들이 많았습니다. 자, 이럴 때 바디메오가 할 수 있는 건 하나밖에 없는 거예요. 그는 자신이 예수님께 나아가기 위해서 자신이 노력해서 할 수 있는 건 아무것도 없어요. 한 가지, 부르짖는 겁니다. 그게 기도예요. 기도는, 진짜 기도는 내가 기도 외에는 아무것도 할 수 없다는 것을 아는 사람만 할 수 있는 거예요. 여러분, 우리의 기도를 가만히 들어보면요, 정말 너무 경박할 때가 참 많아요. 그냥 하나의 옵션이 되는 거예요. 그러니까 그 기도에는 절박함이 없는 거예요. 그 기도에는 목마름이 없는 것이에요. 소명이라는 유명한 책을 쓰신 저자 오스 기니스가 얼마 전에 한국에 와서 강연을 했습니다. 근데 그가 이런 중요한 말을 했습니다. 기독교 역사의 2000년을 보면 수많은 핍박, 수많은 박해, 그렇죠? 대낮에 화형에 처하고요, 짐승 맹수들의 밥으로 주고요, 온갖 박해 속에서도 기독교가 다 그걸 이겨냈다는 거예요. 그런데 지난 2000년 동안의 모든 박해와 핍박과 이 모든 고난, 그걸 다 합친 것보다 더 무서운 게 오고 있는데, 그 무서운 게 바로 현대화, 모더나이제이션이에요. 그래서 이 근대화, 잘 사는 사람, 먹을 만큼 먹고 돈이 있기 때문에 선택할 수 있고, 이런 사람들일수록 이제는 더 이상 하나님을 마음으로 섬기는 것이 아니라, 하나님의 영광을 위해서 하나님을 믿는 게 아니라 자기 꿈을 이루고 자기 비전을 이루고 자기 기도 제목이 응답받기 위해서 하나님을 믿는다는 것이죠. 즉, 진짜 하나님을 섬기는 게 아니라 우상을 섬기는 거예요. 내 목표를 이루기 위해서 하나님을 이용하는 거예요. 여러분, 우상 숭배라는 것은 다른 신에게 가서, 어떤 다른 종교에 찾아가서 열심히 절하고 열심히 기도하는 게 아니에요. 우상 숭배라는 것은 하나님이 내 인생에 있어서 1순위가 되지 않는 모든 것이 우상 숭배예요. 왜냐하면 결혼이 1순위가 되든, 돈 버는 것이 1순위가 되건, 공부가 1순위가 되는 순간 하나님은 2순위가 되고, 하나님은 공부를 잘하고 결혼을 잘하기 위한 수단밖에 되지 않는 거예요. 저는 하나님이 여러분의 인생 가운데 최고 순위가 되기를 축복합니다. 그게 십계명의 첫 번째 계명이에요. 나 외에는 다른 신을 두지 말라. 여러분 안에 이 절박함이 있습니까? 제가 미국에 오기 전에 8월 달에 카자흐스탄과 필리핀을 다녀왔습니다. 필리핀을 다녀오자마자 바로 다음날 제가 이제 비행기를 타고 왔어요. 근데 이런 카자흐스탄의 고아들, 그리고 필리핀의 이 빈민촌, 이 빈민가, 절대 빈곤층에 있는 사람들을, 사실 저는 복음을 가지고 그들을 위로하고 그들에게 하나님의 소망을 전해주기 위해서 갔지만, 저는 내내 회개할 일밖에 없었습니다. 왜냐하면 그 아이들이, 그 버려진 아이들이 오히려 저를 위로하는 거예요. 차에서 내려서 처음 보는 아이들, 그 내리자마자 이 아이들이요, 저를 보고 앞다퉈 달려옵니다. 그리고 안겨요. 언제 봤다고 꽉 안고 놓질 않아요. 그 아이들을 만져주려고 손을 내밀면 서로 이 손을 붙잡고 자기 머리에다 갖다 댑니다. 축복해달라는 거예요. 근데 단지 절박한 게 아니라 그 아이들은 너무 행복하다는 거예요.
얼굴이 얼마나 빛이 나고 5명이 노래를 부르는데 500명이 찬양하는 것처럼 정말 우렁차게 불러요. 춤을 추면서. 예배가 끝나고 그 아이들이 사는 집에 갔는데요, 충격이었습니다. 이건 뭐 5 식구가 누울 수 없는 그런 작은 공간에서 쭈그리고 앉아서 사는 거예요. 창문 당연히 없죠. 물 없어요. 200가구가 화장실 하나 씁니다. 화장실이 아니에요. 그냥 구멍 하나 파놓은 거예요. 그 집을 가는데 쥐들이 계속 왔다 갔다 하고 쓰레기장이 바로 옆에 있고 그런 환경에 사는데 얼굴이 천사 같다는 거예요. 왜 그런 줄 아세요? 이런 기쁨과 만족은 예수님으로부터밖에 오지 않습니다. 나는 여러분이 그 기쁨, 그 만족을 누렸으면 좋겠습니다. 그게 예수님을 알고 예수님을 사랑하는 데서 오는 만족이에요. 바디메오는 이 예수님을 향해 다윗의 자손 예수여 나를 불쌍히 여기소서라고 부르짖습니다. 대단하죠. 다른 모든 거지들은 돈 달라고 부르짖고 절규하고 있는데 이 바디메오는 예수님 앞에 구합니다. 근데 그때 어떤 일이 일어난 줄 아십니까? 앞서 가던 사람들이 돌아서서 바디메오에게 꾸짖으며 조용하라고 말했다는 거죠. 여러분, 언제든지 믿음의 선택을 내리는 순간부터 나는 세상의 방식이 아니라 보이지 않는 하나님의 말씀대로 살 거야 결단하는 순간부터 영적 방해가 시작되는 거예요. 여러분, 마귀는요 우는 사자처럼 삼킬 자를 계속 찾아 돌아다닙니다. 포기하지 않아요. 얼마나 간교한지 뱀처럼 살며시 들어와서 기다리고 있는 거예요. 우리가 하나님의 말씀과 상관없이 살면 내버려 둡니다. 아니, 어떤 때는 굉장히 잘 되게 해줘요. 그러나 우리가 믿음의 선포를 하고 보이지 않는 하나님의 말씀대로 살려고 할수록 사단은 반드시 우리의 인생 가운데 각종 장애물과 방해를 시작합니다. 믿음은 바로 이런 장애와 이런 방해를 뚫고 나가는 게 진짜 믿음이에요. 저는 여기 청년 아닌 분들도 조금 계시는데 이 자리에 계신 분들은 다 청년인 줄 믿고 영적으로 청년 여러분에게 정말로 이 살아있는 믿음이 있기를 축복합니다. 어떤 장애물이 있어도요, 어떤 난관이 있어도 내가 한 번 예수 믿기로 했으면, 내가 한 번 예수님 따르기로 했으면 끝까지 따르는 여러분이 되시기를 축복합니다. 이게 믿음이에요. 바디메오는 어떻게 하죠? 더욱더 큰 소리로 지릅니다. 첫 번째가 부르짖음이었다면 이 두 번째는 절규예요. 절규. 다윗의 자손 예수여 나를 불쌍히 여겨 주옵소서. 아무리 절규라도 그렇지 지금 수백 수천 명의 거지들이 동시에 지금 길거리에 나와서 구걸하고 있는데, 애걸복걸하고 있는데 그 사람의 소리가 들리겠습니까? 근데 그 부르짖음이 예수님 귀에 들렸습니다. 그리고 예수님은 길을 가다가 멈춰 섰어요. 지금 예수님이 멈춰 설 상황이 아닙니다. 지금 예수님이 어디를 가고 계시냐? 예루살렘이에요. 이제 일주일만 있으면 십자가에 못 박혀 죽으십니다. 예수님은 지금 온 유대인뿐만 아니라 이방인들, 세상 모든 사람들의 죄를 담당하기 위해서 십자가를 지러 가시는 거예요. 지금 예수님의 어깨에는 온 인류의 운명이 걸려 있습니다. 자, 이 큰일, 이 대의를 위해서 가고 있는데 수천 명의 그 10마일이 넘는 그 길목에 있는 수많은 거지들 가운데 한 거지의 절규와 부르짖음이 뭐가 그렇게 중요하겠어요? 일주일 있으면은 어차피 십자가 사건이 일어날 것인데. 여러분, 우리는 이 땅에 살면서 큰 일을 위해서, 대의를 위해서 작은 것을 버리고 작은 것을 희생시키는 것은 굉장히 익숙합니다. 그런데 하나님의 나라는 반대예요. 거꾸로예요. 하나님의 나라는
90마리의 양을 제껴놓고 길 잃어버린 한 마리의 양을 찾아 나서는 거예요. 선한 목자는 그 길을 잃은 양을 찾을 때까지 길을 나섭니다. 그게 우리 하나님이에요. 지금 하나님은 지금 여기에 몇 명이 모인지 아마 관심이 없으세요. 왜냐하면 하나님은 여러분 한 사람한테 관심이 있기 때문이에요. 세상에 나 혼자 있었어도 예수님은 오셨을 것입니다. 여러분 이게 복음이에요. 이걸 아셔야 돼요. 우리를 위해서 죽으신 분이 아니에요. 나 한 사람을 위해서 죽으신 분이에요. 그게 바로 아버지 하나님의 사랑입니다. 나를 사랑하시되 세상에서 나밖에 없는 것처럼 사랑하시는 거예요. 그 아버지의 사랑을 우리가 알지 못하면 우리가 평생 교회를 다니고 평생 봉사를 해도 우리의 삶에는 진정한 기쁨과 구원의 능력이 있을 수가 없습니다. 마가복음을 보니까 예수님이 부르자 이 바디메오는요 얼마나 급했는지 얼마나 마음이 설렜는지 자기 겉옷을 벗어 던지고 달려갑니다. 달려가면 안 돼요. 앞을 보지 못하는데 어디에 어떻게 부딪힐지도 모르는데 달려가는 거예요. 무조건. 왜 겉옷을 벗었느냐? 왜냐하면 여러분한테는 그냥 겉옷 한 번일 수 있지만 바디메오한테는 그게 전 재산이에요. 그 겉옷이 그의 이불이고 그의 집입니다. 그를 보호해주는 유일한 것이에요. 그것을 벗어 던지고 오직 예수님 앞에 달려가서 엎드립니다. 근데 그때 예수님이 이 바디메오에게 뭐라고 말씀하시냐면 너는 무엇을 원하느냐 이걸 물어보세요. 내가 너에게 무엇을 해줬으면 좋겠느냐 이렇게 물어보세요. 여러분 이 질문은 사실 말이 안 돼요. 왜냐하면 여러분과 저는 다 알잖아요. 바디메오가 뭘 원하는지. 지금 바디메오가 앞을 보지 못하는데 소경인데 그가 예수님께 뭐를 구할지 왜 모릅니까? 예수님 정도면 충분히 아시고도 남는데 근데 왜 예수님이 그에게 내가 너에게 무엇을 해주기를 원하느냐라고 물으실까요? 여러분 중요합니다. 왜냐하면 오늘 이 예배 가운데 오신 예수님도 여러분 한 사람 한 사람에게 동일한 질문을 던지세요. 내 아들아, 내 딸아, 내가 지금 너에게 무엇을 해주기를 원하느냐. 전 여러분이 그 음성을 들을 수 있기를 바랍니다. 예수님이 이렇게 질문을 던지는 이유는 두 가지 때문이에요. 첫 번째, 여러분 하나님은요 우리가 자신의 필요를 먼저 인정하길 원하십니다. 야고보 사도는 말하기를 우리가 얻지 못하는 것은 구하지 않기 때문이다. 하나님이 다 아시지 않습니까? 그건 기도가 아니에요. 하나님 아시죠? 하나님 알아서 주세요. 이것도 기도가 아니에요. 주시는 대로 받겠습니다. 굉장히 믿음이 있는 것처럼 보이지만 그건 전혀 믿음이 없는 거예요. 하나님은 지금 나의 필요, 오늘 이 낮에 나의 필요, 그게 육신의 병이든 마음의 상처이든지 간에 어떤 내가 정말 하나님의 말씀대로 살고 싶은데 어떤 장애물이 내 인생 가운데 있는 거예요. 나를 근심하게 하고 걱정하게 하고 얼굴에는 어떤 것이 있는 거예요. 그것을 하나님 앞에 드리길 원하는 거예요. 주여 보고 싶습니다. 그게 바디메오의 고백입니다. 주여 제가 보지 못하는데 보고 싶습니다. 오늘 이 자리가 여러분이 그렇게 주님 앞에 고백할 수 있게 되기를 바랍니다. 근데 더 중요한 게 있어요. 두 번째 이유. 예수님은 언제나 고쳐주는 사람, 만나는 사람에게 믿음을 심어주시는 분이에요. 너의 믿음은 들음에서 나고 들음은 그리스도의 말씀에서로다. 자, 주님이 어떤 말씀을 하시느냐, 내가 너에게 무엇을 해주기를 원하느냐라는 그 질문은 지금 이 바디메오로 하여금 믿음이 자라게 하는 시간입니다. 어떻게 해요? 왜냐하면 신앙이라는 것, 믿음이라는 것은 내가 하나님을 위해서 무엇을 하느냐에 있는 게 아니라 하나님이 지금
나를 위해 무엇을 하고 계시느냐를 보는 게 믿음입니다. 여러분, 믿음이라는 것은 복잡한 게 아니라 하나님이 나에게 주시는 것을 받아들이는 거예요. 하나님이 이 시간 나에게 주시는 그 은혜, 이 시간 나에게 주시는 그 용서, 이 시간 나에게 주시는 그 소망, 그 회복을 받아들이는 게 믿음이에요. 그게 성경 이야기예요. 성경 이야기는 인간을 구원하는 하나님의 이야기입니다. 여러분, 직전에 무슨 사건이 있는 줄 아십니까? 이 누가복음 18장 직전에 있었던 사건이 부자 청년 사건이에요. 부자 청년이 예수님에게 찾아와서 예수님에게 던지는 질문이 뭐예요? 내가 무엇을 하여야 영생을 얻을 수 있습니까? 그는 돈도 많았고 능력도 많았고 배운 것도 많았고 영향력도 있었고 고위 관직자였어요. 높은 자리에 있었어요. 그러니까 자신이 뭔가 하나님을 위해서 해야만 구원을 확보할 수 있다고 생각했던 거예요. 그 결과 뭐예요? 그는 자신이 결코 할 수 없음을 깨닫고 물질로 인해서 근신하며 거지로 돌아갑니다. 그러나 이 바디메오는요, 내가 하나님을 위해서 무엇을 할 수 없다는 것을 너무나 잘 알았기 때문에 내가 너를 위해서 무엇을 해주기를 원하느냐는 그 질문 앞에 주여 보기를 원합니다 고백했습니다. 사랑하는 여러분, 성경의 중심 주제, 창세기에서부터 요한계시록 66권의 중심 주제는 이거예요. 구원을 필요로 하는 사람을 구원해 주시는 하나님의 이야기예요. 우리가 성경을 다른 방법으로 읽으면 안 됩니다. 마치 어떤 인간이 하나님을 위해서 어떤 일을 했느냐, 그런 시각으로 성경을 읽으면 우리는 성경의 중심을 완전히 잃게 됩니다. 지금 이 순간 그리고 매일매일 하나님이 여러분에게 행하시는 그 일의 수혜자가 되기를 주의 이름으로 축복합니다. 왜요? 하나님이 나에게 주신 것을 매일 받아야만 내가 진짜 변할 수 있는 거예요. 그때만이 내 인생이 바뀌는 거예요. 예수님이 바디메오에게 뭐라고 말합니까? 내 믿음이 너를 구원하였다. 그게 살아있는 믿음이에요. 예수님이 주시고자 하는 것을 받아들이는 거예요. 그때 구원이 임합니다. 근데 이 소조라는 이 구원은 두 가지 의미예요. 단지 바디메오가 눈을 떴다. 어렸을 때 우리가 주일학교 다닌 분들은 배우셨죠. 예수님이 말씀하시니 바디메오가 눈을 떴다네. 그렇죠? 예수님 나에게도 말씀하셔서. 저는 바디메오를 그 정도로만 생각했어요. 아, 거지였는데 눈을 떴다. 그게 전부인 줄 알았어요. 근데 지금 참 믿음으로 받은 이 구원은 눈을 뜨는 것에서 끝나지 않습니다. 우리 마지막 절 43절에 보니까 이렇게 끝나고 있습니다. 곧 보게 되어 하나님께 영광을 돌리며 예수를 따르니 백성이 다 이를 보고 하나님을 찬양하니라. 자, 이 바디메오가 보게 된 순간 어떻게 되죠? 하나님께 영광을 돌립니다. 그게 예배예요. 하나님이 주신 것을 받은 사람, 용서를 받고 회복을 누리고 죄사함을 받고 문제가 해결되고 아픔이 치유되는 사람만이 하나님께 진짜 예배 드릴 수 있는 거예요. 근데 하나님께 영광 돌리는데, 영광 돌리고 예배 드리고 끝난 게 아니라 그 다음에 뭐요? 예수를 따르니, 예수를 따랐다. 이게 제자예요. 예배를 드린 것과 예수님을 따른 것은 다른 것입니다. 여러분, 이 바디메오는요, 눈을 뜨자마자 처음 예수님을 만났는데 그가 만난 예수님이 누구냐? 바로 예루살렘의 십자가에 못 박혀 죽으러 가시는 예수님을 만난 거예요. 누가복음을 보니까 이미 3번이나 예수님이 내가 예루살렘에 가면은 고난을 받고 죽고 다시 살아날 것이라고 말씀하셨지만 제자들조차 한 사람도 깨닫지 못했었는데, 이 바디메오는 눈을 뜨자마자 가장 먼저 만난 예수님이 바로 십자가를 지시는 예수님이에요. 그리고 이 바디메오는 예수님을 따라 예루살렘으로 갔습니다. 이게 제자예요. 그 결과
어떤 일이 일어납니까? 백성이 다 이를 보고 하나님을 찬양하니라. 여러분, 이게 전도예요. 이게 선교입니다. 1년에 한 번, 두 번 아우리치 하는 것도 좋아요. 중요합니다. 근데 아우리치는 어떤 의미에서 진짜 선교하고 전도하러 가는 게 아니라 내가 회개하고 내가 변화받고 내가 도전받기 위해서 가는 거예요. 진짜 전도, 진짜 선교는 뭐예요? 내 삶이 하나님의 능력으로 변화될 때 그 변화된 삶을 본 사람들이 하나님께 영광 돌리는 것. 저는 여러분들이 하나님의 살아있는 증거가 되기를 축복합니다. 그게 선교, 그게 전도입니다. 여러분, 바디메오가 단지 눈을 뜬 것으로 끝나지 않고 하나님께 영광 돌리고 예수를 끝까지 따랐다는 것을 우리가 어떻게 알 수 있느냐? 마태, 마가, 누가복음 가운데 마가복음에서 이 거지의 이름이 디메오의 아들 바디메오라고 밝혀주고 있습니다. 여러분, 왜 그럴까요? 마태랑 누가는 이 사건을 중대하게 다루면서도 이름을 밝히지 않아요. 근데 왜 마가복음은 다룰까요? 왜 이름을 밝힐까요? 그것도 아버지의 이름까지 밝힐까요? 왜냐하면 이 마가는 로마 교회에서 목회를 하는 동안에 마가복음을 썼습니다. 즉, 이 마가복음은 로마에 있는 크리스찬들을 위해, 로마 교회에 있는 성도들을 위해서 쓴 거예요. 그런데 굳이 이 맹인의 이름을 밝힌 이유는 이미 그 공동체 성도들이 너무나 잘 알고 있는 일꾼이었기 때문이에요. 이게 바로 바디메오의 이야기다. 그리고 바디메오의 아버지까지 등장했다는 것은, 비록 바디메오가 소경이기 때문에, 육신의 장애를 갖고 있었기 때문에 가족으로부터 버림받았지만, 그러나 예수 그리스도를 만난 그가 자신을 버린 부모를 찾아가서 그들을 용서하고 그들에게 예수 그리스도를 전함으로 말미암아 그 가정에 구원이 임한 것을, 즉 예수님을 믿는다는 것은 나 한 사람 변한 것이 아니라 우리의 가정이 변하고 우리의 삶이 완전히 변한 것을 보여줍니다. 사랑하는 여러분, 오늘 메시지는 간단합니다. 예수님은 오늘도 이곳에 계십니다. 그리고 예수님은 그냥 지나가길 원하지 않으세요. 큰 소리로 짖을 필요는 없어요. 내 마음으로 주님, 불쌍히 여겨 주옵소서. 저는 영적인 소경입니다. 주님을 보길 원합니다. 그게 바디메오입니다. 주님을 보길 원합니다. 주님을 따르기를 원합니다. 그렇게 고백할 때 여러분 안에 있는 어떤 아픔, 어떤 상처, 어떤 문제, 환경에 어떤 어려움이든지 간에 오늘 예수님께서 여러분을 구원해 주실 줄 믿습니다. 우리 시간에 함께 오늘 이 말씀을 붙잡고 우리가 기도했으면 좋겠습니다. 여러분, 이 자리에서 주야라고 외쳐야만 주님이 들으시는 거 아니에요. 주님은 중심을 보시는 분입니다. 여러분의 영혼의 부르짖음을 들으시는 분입니다. 내 아들아, 내 딸아, 내가 너에게 무엇을 해주기를 원하느냐? 주님을 보고 싶습니다. 제가 주님의 제자가 되고 싶습니다. 하나님께 영광 돌리고 싶습니다. 저의 변화된 삶을 통하여 믿지 않는 가족, 믿지 않는 친구들, 믿지 않는 동료들이 하나님께 돌아오기를 원합니다. 여러분, 그렇게 주님 앞에 구하십시오. 기도하십시오. 주님께서 반드시 여러분을 오늘 이 자리에서 구해 주실 것입니다. 기도하겠습니다. 우리 마음을 열고 주님 앞에 나아갑니다. 우리의 중심에 있는 목마름을 아버지 앞에 토로합니다. 주님, 우리의 눈을 열어주십시오. 주님, 우리의 마음을 열어주십시오. 주님, 우리의 심령을 고쳐주십시오. 하나님 아버지 주시는 은혜와 사랑 속에 우리의 모든 중심이 온전히 주님 안에 회복되고 살게 하여 주시옵소서. 우리의 목마름을 아버지 앞에 진정한 중심의 소리를 들으시는 아버지 하나님, 그 수많은 사람들 속에 내 모든 삶의 고백과 탄식을 외면치 아니하시고 하나님 회복해주시고 하나님 고쳐주시고
성령의 기름 부으소서. 의에 줄이고 목이 마르니 내 잔을 채워주소서. 이 시간 제가 한 번 더 기도할 때 우리 가슴에 손 얹고 한번 같이 기도했으면 좋겠습니다. 여러분은 무엇을 구하기 원하십니까? 이 시간 목사님 나누신 말씀처럼 정말 우리의 마음에 있는 가장 중심의 기도의 제목을 내 힘으로 아무것도 할 수 없습니다. 주님 역사해 달라고 기도했으면 좋겠습니다. 뿐만 아니라 우리의 닫혀진 영혼의 눈이 열리고 막혀있는 하늘의 음성을 듣는 귀들이 열리고 나를 위해 살아가는 삶이 아니라 하나님의 영광을 드러내는 삶을 향해 주님 내가 가슴 뜨겁게 다시금 살아가게 하여 주옵소서. 여러분 큰 소리 아니라도 좋지만 우리 중심에 있는 이야기를 하나님 앞에 진심으로 아뢰며 이 시간 찬양하며 기도하며 한 번 더 주님 앞에 나아갑니다. 사랑하는 주님, 오늘 우리의 중심을 주님 앞에 쏟으며 나아가는 마음속에 숨겨진 비밀의 방의 문들을 열고 주여 우리의 힘으로 아무것도 할 수 없는 인생을 주님 앞에 내려놓습니다. 주님만이 주님만이 통치할 수 있고 주님만이 온전할 수 있는 우리의 삶을 주님 다스려 주시옵소서. 주님 다스려 주시옵소서. 고치시고 싸매시고 온전케 하시고 주님의 회복의 역사가 성령의 기름 부으소서. 의에 줄이고 목이 마르니 내 잔을 채워주소서. 주님 수많은 군중 속에 외치는 바디메오의 외침을 외면치 않으시고 그 한 사람을 위해 죽으시고 부활하신 예수 그리스도의 사랑으로 품어주신 주님의 사랑을 다시금 깨닫습니다. 오늘 마음 깊이 목 놓아 울며 아버지께 아뢰는 모든 기도의 소리마다 하나님 선하게 하늘의 가장 좋은 곳으로 응답하여 주실 줄 믿습니다. 그 하나님의 응답을 경험하며 바디메오처럼 하나님의 영광을 위해서 하나님을 전하는 거룩한 통로로 또한 우리가 더 아름답게 살아가는 거룩한 백성이 되게 하여 주옵소서. 우리 기도에 응답하시며 더 아름답게 우리의 삶을 빚어가시는 예수 그리스도의 이름 받들어 간절히 기도드리옵나이다. 아멘. 아멘. 오늘 저희는 함께 우리를 위해 죽으시고 살아나신 예수 그리스도의 십자가의 사랑을 기억하며 함께 성찬에 참여하는 예식을 갖고자 합니다. 우리 사도신경을 통해서 우리 천천히 우리의 믿음을 함께 고백하며 성찬에 참여하도록 하겠습니다. 함께 사도신경 고백합니다. 나는 전능하신 아버지 하나님 천지의 창조주를 믿습니다.
나는 그의 유일하신 아들 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다. 그는 성령으로 잉태되어 동정녀 마리아에게서 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사된 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨으며 하늘에 오르시어 전능하신 아버지 하나님 우편에 앉아 계시다가 거기로부터 살아있는 자와 죽은 자를 심판하러 오십니다. 나는 성령을 믿으며 거룩한 공교회와 성도의 교제와 죄를 용서받는 것과 몸의 부활과 영생을 믿습니다. 아멘. 주 예수께서 잡시던 날 저녁 떡을 들어 축사하시며 말씀하십니다. 이 떡은 너희를 위해 찢긴 나의 몸이다 라고 주님께서 말씀하십니다. 우리가 이 시간 함께 주님의 몸에 참여할 때에 우리를 향해 모든 것 내어주신 그 예수님의 한없는 희생의 사랑을 생각하며 함께 찬양하며 주님의 몸에 참여합니다. 만왕의 왕 내 주께서 왜 고초당했나 이 벌레 같은 날 위해 주 보혈을 흘렸네. 십자가 내가 처음 볼 때에 나의 맘의 큰 고통 사라져 오늘 믿고서 내 눈 밝았네. 참 내 기쁨 영원하다. 십자가 내가 처음 볼 때에 나의 맘의 큰 고통 사라져 오늘 믿고서 내 눈 밝았네. 참 내 기쁨 영원하다. 참 내 기쁨 영원하도다. 함께 기도합니다. 사랑하는 주님, 우리를 사랑하시되 끝까지 그 십자가에 몸이 찢기기까지 우리를 사랑하신 예수 그리스도의 그 사랑을 기억합니다. 이 세상 나 혼자 있다 할지라도 저 하늘의 보좌를 버리고 나를 위해 이 땅 가운데 오실 그 예수 그리스도의 사랑을 다시금 회복하게 하여 주시고 이 주님의 몸에 참여하며 새로운 그리스도의 사랑으로 우리를 덮어 주옵소서. 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. 예수님의 그 찢기신 몸을 기억하며 우리가 떡을 쪼개어 함께 참여합니다. 주 예수께서 잡히던 날 저녁 잔을 들어 축사하시며 말씀하시기를 이 잔은 너희를 위해 흘리는 나의 피 곧 보혈의 잔이다 라고 말씀하십니다. 십자가상에서 피와 땀과 물과 모든 걸 쏟기까지 우리를 끝까지 사랑하신 예수님 기억하며 함께 찬양하며 주님의 잔에 참여하시겠습니다. 주의 보좌로 나갈 때에 어떻게 나가야 할까? 나를 구원한 주의 십자가 그것을 믿으며 가네. 주의 보좌로 나갈 때에 나 여전히 부족하나 나를 품으신 주의 그 사랑 그것을 믿으며 가네.
자격 없는 내 힘이 아닌 오직 예수님의 보혈로 자격 없는 내 힘이 아닌 오직 예수님의 보혈로 십자가의 보혈 완전하신 사랑 힘입어 나아갑니다. 십자가의 보혈 완전하신 사랑 힘입어 예배합니다. 십자가의 보혈 완전하신 사랑 힘입어 나아갑니다. 십자가의 보혈 완전하신 사랑 힘입어 예배합니다. 시간 잔을 든 채로 저희가 마지막 한 번 더 기도했으면 좋겠습니다. 주님, 오늘 예수님의 이 잔을 기억하고 참여할 때에 지난날 우리 가운데 있었던 모든 죄악과 세상의 야망들은 사라지게 하시고 예수 그리스도의 거룩한 소망과 희망과 비전으로 우리의 마음을 채워 주옵소서. 우리의 모든 상처를 고쳐 주옵소서. 회복시켜 주옵소서. 함께 간절히 기도하며 나아갑니다. 사랑하는 주님, 이 잔에 참여할 때에 십자가의 보혈 새로운 시작이 일어나게 하여 주십시오. 완전하신 출발이 주님 진행되게 하여 주십시오. 우리 가운데 있는 모든 이전 것이 사라지게 하여 주시고 보라 새 것이 되었구나 말씀하시는 애 속에서 우리의 십자가의 보혈 우리의 실수를 씻으시고 우리의 완전하신 모든 상처와 사랑 아픔을 씻으시고 나 힘입어 새로운 희망과 소망으로 우리의 것만 삶을 온전히 하여 주옵소서. 오 십자가의 보혈 주님을 찬양합니다. 완전하신 사랑 힘입어 나아갑니다. 십자가의 보혈 완전하신 사랑 힘입어 주님의 산 속에서 예수 그리스도 안에 새로운 사람이 되게 하여 주옵소서. 지난날의 죄악에서 벗어나 새로운 거룩한 삶으로, 지난날의 상처에서 벗어나 새로운 희망과 소망으로 예수 그리스도로 다시 회복되는 거룩한 성찬의 회복이 있게 하여 주옵소서. 우리를 위해 죽으시며 살아나신 예수님 이름으로 간절히 기도드리옵나이다. 아멘. 함께 찬에 참여합니다. 함께 자리에 일어나시겠습니다. 우리 가슴에 손 얹고 한번 고백했으면 좋겠습니다. 하나님은 나를 사랑하십니다. 하나님, 날 끝까지 포기하지 않습니다. 하나님을 위해 다시 시작하겠습니다. 나는 주님과 승리할 것입니다. 아멘. 우리 그 주님께 감사와 영광의 박수 한번 올려드리겠습니다. 우리 함께 봉헌 찬양 올려드리겠습니다. 주님, 내가 여기 있사오니 나를 보내소서. 나의 맘 나의 몸 주께 드리오니 주 받으옵소서. 주님, 내가
서 주소서. 가진 것 모두 다 주께 드리오니 주 받으옵소서. 나를 받으옵소서. 나를 받으옵소서. 사랑하는 주님, 바디메오의 외침을 들으시고 그 눈을 뜨게 하시고 그 인생 예수 그리스도를 따르고 쫓는 제자로 변화시켜 주시며 온 로마 교회가 알만한 아름다운 믿음의 사람으로 빚으신 주님, 오늘 제 삶에도 찾아와 주심에 감사하고 연약하고 부족한 우리의 삶 고치시고 변화시키시사 하나님의 영광을 위해 살아가는 존귀한 인생으로 변화시켜 주시옵소서. 우리의 삶을 하나님께 다시금 헌신하며 드리는 아름다운 헌신의 제물들을 축복하여 주시고 드린 손길들 위에 부족함 없이 하늘과 땅에 충만한 것으로 축복하시고 또 이 귀한 예물이 쓰이는 곳곳들마다 영원히 살아나는 바디메오의 역사가 일어나게 하여 주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 극진하신 하나님 아버지의 사랑하심과 매 순간순간 역사하시는 성령님의 교통하심의 은총이 오늘 하나님께 간절히 부르짖으며 또 응답하신 하나님을 체험하고 그분 위에 살기 위해 다짐하는 고개 숙인 모든 심령들 위에 그 모든 삶의 자리와 가정과 일터 위에 민족과 족속과 열방의 땅의 끝 위에 지금으로부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 살아계신 주 나의 참된 소망 걱정 끝이 전혀 없네. 사랑의 주네 갈 길이 너하니 내 모든 삶의 기쁨 늘 충만하네. 우리 하나님께 큰 박수로 영광 돌리겠습니다. 아멘. You go before I know that you've even gone to win my war. You come back with the head of my enemy. You come back and you call it my victory. Oh,
You go before I know that you've even gone to win my war. Your love becomes my greatest defense. It leads me from the dry wilderness, and all I did was praise. All I did was worship, and all I did was bow down. All I did was stay still. Hallelujah, you have saved me. So much better your way. Oh, and hallelujah, great defender. So much better your way. You know before I do, where my heart can seek to find your truth. Your mercy is the shade I'm living. You restore my faith and hope again. All I did was praise. All I did was did was bow down. All I did was stay still. Oh, and hallelujah, you have saved me. So much better than when. Oh, and introduced me to your love. You picked up all my pieces, you put me back together. You are the defender of my heart. When I thought I lost me, you knew where I left me. You reintroduced me to your love. You